एक पासे ये लोग ने, एक पासे मैं थोड़े विच लहरे च बैठी। जे थोनों इस तरह लगता है कि मैं थोनों आसानी नाल मिल सकदा, थोड़े काम आ सकदा, तुसीं वोटां फिर मैनूं पा दिओ। जे भाई थोनों नहीं लगता तो फिर ये है ही गए, फिर इन्हां चों लभ जाओ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, श्री वरिंदर गोयल जी जिंदाबाद, श्री वरिंदर गोयल जी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, वरिंदर वकील जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पर यह पंजाब के थोड़े किसानां दी ही ताकत सी, जिहड़ा मोदी अज तक किसी गल तो नहीं मुड़िया, वो थोने मोड़ के रखता, थोड़ी ताकत सी। पर साडी बदकिस्मती देखो, ये ढींडसा साहब जाके उसके पैरों च बैठे, उन्होंने नाले जाके समझौता कर लिया कि सानूं पिंडां शहरां च वोटां मिल जाणगीआं, सानूं लोकां तो वोटां मिल जाणगीआं कि जे असीं हार के सानूं राज सभा मिल जाऊगी। सो किड्डे वड्डे शर्म की गल है कि राजनीति की खातर अपने पंजाब के नाल गद्दारी, अपने लोगों के नाल गद्दारी, इकल्ले किसानां की गल नहीं है। थोड़ी किसानी के उत्ते सारा कुछ खड़े है, सारा व्यापारी खड़े है, सारी इंडस्ट्री खड़ी है, सारे मजदूर खड़े ने। एक कली किसान नाल गद्दारी ने, सारे नाल गद्दारी। मैं तो कहना इन्होंने वोटां मंगण का ही हक नहीं। मैं देखे बहुत बुजुर्ग ऐसे जिहड़े लाचार से, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बच्चे इलाज करा नहीं सकते थे, बच्चे लंज पवा नहीं सकते। हुण किहड़ा जवाब चाहुंदा भी मैं अपने माँ प्यो की सेवा ना करा, मैं लंज क्यों ना पवा के देवां, पर जेब नहीं ना इजाजत देती। मैं उस समय देखे। सो ये सारे इलाज फ्री होण, बिना किसी चिंता तो होण, ये केजरीवाल ने सोचा। सो तुसीं इन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान दे विच रख के अपने वोट के अधिकार की वरतों करनी। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਚਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਏ। वरिंदर वकील, भगवंत मान, केजरीवाल, वोट नहीं पाई, पर हूं आम आदमी बिल्कुल पाओगे ये अगे पावे 20 साल बाद पुराने बंदे बैठे आ, कोई बंदा कह दे आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। बेशक कोई बुढ़ापा पेंशन है, उन्हें मिलती है पेंशन, स्कीम लागू नहीं हो रही। लोग इतों जित के जाते रहे ने, दादा फिर वोटां मैनूं पाईओ। ये चंडीगढ़ पहला पा के देखे ही ने, जे मंगने करना इन्हों के गेड़े कट्टे, पर गेड़े नहीं ना तुसीं कट सकते। चंडीगढ़ जाने के लिए 10,000 रुपये चाहिए, कौन ले लूगा 10,000 रुपये, कितों खर्च लोगे तुसीं? सो तुसीं सारियां जिहड़ियां स्कीमां ने, लहरे मैम का सेंटर खोलिया हुआ है जिथे सारे दे मुफ्त काम होंदे ने। मैं जे तुसीं ताकत दित्ती, ये सारियां थोड़े घर के बाहर चला दूंगा, इत्थे बैन थोड़े घर के बाहर च आया करूँगी। कोई बंदा पेंशन तो नहीं वांझा रहूगा, कोई बंदा लाल कापी तो नहीं वांझा रहूगा, कोई बंदा शगन स्कीम के फार्म भरन तो नहीं वांझा रहूगा। इत्थे बैन ला देंगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਵੀਰੋ ਬੱਚੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਜੋ ਮੜੇ ਜਰਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 52,000 ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਰਿੰਦਰ ਵਕੀਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 8 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇਜੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਫੀਸ ਮੈਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਪਰਸੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੀਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦੁਆਰੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਿਆ ਛਾਛ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ 15 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। आम आदमी पार्टी भगवंत मान, भगवंत मान, बिंदु फकीर, बिंदु फकीर, भगवंत मान तेरी सोच ते, बिंदु फकीर तेरी सोच ते। ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬਲੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੁਰਜਾਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿੰਦੂ ਰਾਮ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਵੱਟ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਕਾਉੜ ਪਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰ ਬਣੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਰਥਰ ਸਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ भगवंत मान तेरी सोच से भगवंत मान तेरी सोच से भगवंत मान तेरी सोच से आगे या होर आगे कोई कट्ठे करके लै जावे ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਲਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਦੀ ਕੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ
ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਰੰਗ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜੂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਾਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਲਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਖੌਫਲੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜਮਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੂਲੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰੱਖੇ, ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ